ассалому алайкум хонандагони азиз. мавзӯи дарси 12 қонуни Паскал, пресси гидравликӣ мебошад. мо то дарси 12 ҳамроҳи шумоён дар дарсҳои 10 ва 11 оид ба фишори ҷисмҳои сахт суҳбат карда будем. акнун имрӯз бошад дар ин дарс оид ба фишори моеъҳо ва газҳо каме бошад ҳам суҳбат менамоем ва дида мебароем ки фишори моеъҳо чӣ тавр муайян карда мешавад ва чӣ гуна фарқиятҳо аз фишори ҷисми сахт дида мешавад. қонуни Паскал. қабатҳои алоҳида ва зарраҳои моеъу газҳо бар хилофи ҷисмҳои сахт нисбат ба ҳамдигар ба ҳама тарафҳо озодона ҳаракат карда метавонанд. яъне дар ҷисмҳои сахт мо медонем ки зарраҳо ва атомҳои ҷисмҳои сахт дар як мавқеи муайян лапиш карда меистанд ва дар тамоми ҳаҷм наметавонанд ҳаракат карда бошанд. аммо молекулаҳои моеъҳои газҳо бархилофи ҷисми сахт гуфта истодааст, дар тамоми ҳаҷм метавонанд озодона ҳаракат кунанд. аз ин сабаб фишори ба газҳо ва моеъҳо дода шуда на танҳо ба самти таъсири қувва, балки ба ҳар як нуқтаи моеъ ё газ гузаронда мешавад. агар мо фишорро ба ҷисми сахт таъсир намоем, ба як самт таъсир мекунад ин фишор ва ба ҳама самт гузаронда намешавад. аммо дар моеъҳо ва газҳо бошад, фишори оварда шуда ба ҳама самтҳо метавонад паҳн шавад. фишоргузаронии моеъҳо ва газҳоро олими фаронсавӣ Блез Паскал омӯхта баромада соли 1653 қонунеро кашф кард ки бо номи қонуни Паскал машҳур аст. дар қонуни Паскал чӣ гуфта мешавад? фишоре ки ба моеъ ва газҳо дода мешавад, ба ҳама самтҳо якхела гузаронда мешавад. мисол дар ин расм оварда шудааст: як зарфи куррашакл ва дар болояш силиндр ҷойгир аст ва поршен дорад. дар дохили силиндр мо об мерезем ки дар дохили курра низ об ҳаст. вақте ки бо ёрии поршен ба об фишор оварда мешавад, сӯи поён, дар ин курра сӯрохҳо ҷойгир аст. вақте ки мо фишор меоварем бо ёрии поршен, аз ҳамаи сӯрохҳои ин курра об бо миқдори якхела фаввора зада ба берун мебароянд. инчунин агар ба ҷои об мо дудро ҷойгир намоем ва бо воситаи поршен агар сӯи поён фишор оварем, аз ин сӯрохҳо ба миқдори якхела дуд мебароянд. ин ду таҷриба далели ин гуфтаҳост ки фишори ба моеъҳо дода шуда ва фишори ба газҳо дода шуда ба ҳама самтҳо якхела гузаронда мешавад, ки ин таҷрибаи ва ё қонуни Паскалро ба мо исбот мекунад. аз ин сабаб дар асоси қонуни Паскал мошинҳои гидравликӣ сохта шудаанд. яке аз онҳо пресси гидравликӣ мебошад. пресси гидравликӣ чист? мошини гидравликие ки барои пресс кардан ва ё фишурдан хизмат мекунад, пресси гидравликӣ меноманд. дар ин расм пресси гидравликӣ ки дар таҷриба ва дар техника истифода бурда мешавад оварда шудааст. барои нағз фаҳмидани тарзи кори ин дастгоҳ ба модели пресси гидравликӣ ки дар расми аввал оварда шудааст нигоҳ мекунем. одатан барои дар мактабҳо омӯзондани тарзи кори пресси гидравликӣ чунин ду зарфи пайвастае ки масоҳати буриши арзишон гуногун аст, ки онҳо ба ҳамдигар пайваст буда бо поршенҳо ҷойгир карда шудаанд ва дар дохили поршенҳо ягон намуди моеъ андохта шудааст. одатан ба ҷои моеъ ё равған бисёртар истифода мебаранд дар техника ва ё об истифода намудан мумкин аст. биёед формулаҳои асосие ки пресси гидравликӣ дорад ҳамроҳ ҳосил карда бошем. дар ин расм дида мешавад ки зарфи пайваста аз ду зарфҳои масоҳати буриши арзишон гуногун иборат аст. масоҳати онҳо
یکی به AC1 برابر است و دیگری به AC2 برابر است. وقتی که به ظرف تانک با قوه F1 تاثیر کرده می شود، عصب آن که مایع فشرده نمی شود، یعنی حجم او در نتیجه تاثیر قوه کم نمی شود، از این سبب در نتیجه فشار آوردن پورشن دویم سوی بالا حرکت می کند و قوه F2 حاصل می شود. در نتیجه تاثیر به پورشن خرد می تواند به یگان H1 پایان فراید و پورشن کلان باشد به مقدار معین H2 قدر بالا می براید. اکنون وقتی که به پورشن خرد قوه F1 تاثیر می کند، فشار می آوردهش P1 برابر F1 تقسیم S1 می شود و وقتی که به پورشن کلان قوه F2 تاثیر می کند، فشار P2 برابر F2 تقسیم S2 حاصل می شود. موافق قانون پاسکال این فشارها با همدیگر برابرند. P1 برابر P2. به جای P1 F1 تقسیم S1 میگذاریم. به جای P2 باشد F2 تقسیم S2 میگذاریم. از روی قاعده متماتیک کرس به کرس ما بزرگی ها را جایهایشان را عوض کردن به حقوق داریم. از این سبب S1 و F2 را جایش را عوض میکنیم و حاصل میشد F1 تقسیم F2 برابر است S1 تقسیم S2. این فرموله اساسی یکی از فرموله های پرسی هیدرولیکی به حساب می رود. اکنون به حجم مایع ها دقت می دهیم. در اینجا V1 قدر حجم آب به پایان حرکت می کند و در اینجا باشد V2 قدر به بالا می براید. از روی آن که فشرده نمی شود گفتیم مایع ها، این حجم ها نیز به همدیگر برابرند. V1 برابر V2. از روی فرموله حجم سیلیندر ما می دانیم که مساحت ضرب بلندی به حجم سیلیندر برابر است، یعنی به جای V1 S1 H1 و به جای V2 S2 ضرب H2 میگذاریم. اگر مساحت را در یک طرفی برابری و بلندی را در یک طرفی دیگری برابری نویسیم، حاصل می شود S1 تقسیم S2 برابر H2 تقسیم H1 می شود. اگر ما این فرموله S1 تقسیم S2 برابر H2 تقسیم H1 را به فرموله زیرین جایگیر کنیم، حاصل می شود فرموله اساسی دیگری پرسی هیدرولیکی F1 تقسیم F2 برابر H2 تقسیم H1 که این هم یکی از فرموله اساسی پرسی هیدرولیکی به حساب می رود. یعنی نسبت قوه های به پورشن ها تاثیر کننده پرسی هیدرولیکی به نسبت مساحت ها متناسبی راسته بوده، به نسبت بلندی های پورشن ها متناسبی چپ بوده است. اکنون هم گفته میگذاریم که پرسی هیدرولیکی چه اهمیت دارد، برای چی مساحت برش عرضی این ظرف ها از همدیگر فرق میکند. از این فرموله اساسی دیده میتوانیم که هر چقدر که نسبت مساحت ها کلان باشد، نسبت قوه ها نیز کلان می شود. از این سبب ما میتوانیم با یاری قوه خرد قوه زیاد را حاصل کنیم. اگر ما با پورشن خرد قوه خرد گذاریم، در پورشن کلان قوه زیاد حاصل می شده است. از این سبب نسبت F2 تقسیم F1 به ما حاصل می شود برد قوه، یعنی از قوه چند مراتبه برد کردن را ما میتونیم معاین کنیم. برد قوه
این را عادتا بعضا n گفتن نیست ممکن است. یعنی نسبت F2 تقسیم F1 این از قوه چند مراتب برد دادنی پرسی هیدراولیکی را به ما افاده میکند. اگر بزرگی های F1 و F2 معلوم نباشند ما میتوانیم به جای F2 تقسیم F1 نوشته باشیم n برابر AC2 تقسیم AC1 و یا n برابر H1 تقسیم H2 که این نیز برد قوه به حساب می رود. اکنون که فرمولای اساسی پرسی هیدراولیکی را همراه حاصل نمودیم یک چند مسئله ها را دیده می براییم. مسئله یکم مساحت پارچین خرد پرسی هیدراولیکی 10 سانتیمتر کوادراتی است. با آن قوه 200 نیوتن تاثیر می کند. مساحت پارچین کلان 200 سانتیمتر کوادراتی است. گویید که با پارچین کلان چقدر قوه تاثیر می کند. فرمولی پرسی هیدراولیکی را می نویسیم. F1 تقسیم F2 برابر است به AC1 تقسیم AC2. از اینجا ما باید F2 رو معین کنیم. F2 برابر است خط کسر به مخرج کسر AC1 می فراید به صورت کسر F1 ضرب AC2 بالا می برند. قیمت ها رو گذاشته حساب میکنیم. F1 200 نیوتن ضرب AC2 200 سانتیمتر کوادراتی تقسیم AC1 10 سانتیمتر کوادراتی. مساحت ها اختصار می شوند و حاصل می شود نیوتن. قیمت این کسر برابر می شود به 4000 نیوتن و یا ما گفته می توانیم 4 کیلو نیوتن. یعنی جواب این مسئله به پارچین کلان قوه 4 کیلو نیوتن تاثیر می کرده است. مسئله دوم دو ظرف پیوسته داریم که برش عرضیشان گوناگون است و آنها پوری آبند. در رسم توجه میکنیم. مساحت برشی ظرف تنگ نظر به ظرف وسیع 100 بار کم است. در روی پارچین A سنگ وزنش 10 نیوتن میگذاریم. در روی پارچین B چقدر بار گذاشتن میباید که هر دو بار در حالت موازنه بمانند. وزن پارچین ها را به حساب نگیرید. یعنی در شرط مسئله گفته شده ایستاده است که مساحت ظرف وسیع نظر به ظرف تنگ 100 برابر زیاد است. اگر ما به ظرف تنگ قوه 10 نیوتن تاثیر کنیم یعنی وزنی بار 10 نیوتن باشد در ظرف وسیع چقدر بار کلانتر را گذاریم که F2 نامعلوم است تا اینکه آنها به موازنت بیایند. باز برای حل کردن این مسئله فرمول اساسی را می نویسیم. F1 تقسیم F2 برابر است به AC1 تقسیم AC2. از اینجا ما قوه F2 رو معین میکنیم. F2 برابر است F1 ضرب AC2 تقسیم AC1. به جای F1 10 نیوتن میگذاریم. به جای AC2 100 AC1 میگذاریم و AC1 خودش می آید. در اینجا AC1 با AC1 اختصار می شود و جواب کسر حاصل می شود 1000 نیوتن. یعنی در ظرف تنگ اگر 10 نیوتن تاثیر کند در ظرف وسیع باید 1000 نیوتن تاثیر کند تا اینکه آنها به موازنه آیند. جواب مسئله F2 برابر 1000 نیوتن. برای معین کردن آنکه پرسی هیدراولیکی از قوه چند مراتب برد میدهد از فرمول زیرین استفاده میبرند. ما این فرمول را در بالا همراه شمایان دیده برآمدیم. نسبت قوه ظرف وسیع بر ظرف تنگ برابر است به نسبت مساحت برش عرضی ظرف وسیع به مساحت ظرف برش عرضیش خرد برابر است. مسئله سوم رو دیده میبریم. در ماشین های هیدراولیکی که مساحت برش عرضی پارچین هایشان چون 5 تقسیم 60 نسبت دارند از جهت قوه چقدر برد حاصل کردن ممکن است. یعنی نسبت مساحت ها
و ما معلوم است 5 تقسیمش است. ما باید معاین کنیم که این پرسی هیدراولیکی از قوه چند مراتبه برد میدهد. برای این فرمول رو می نویسیم. F1 تقسیم F2 برابر S1 تقسیم S2. F2 تقسیم F1 اگر ما فرمول رو چپ نماییم صورت و مخرج کسر رو مساحت ها نیست جایشان عوض می شود. AC2 تقسیم AC1. پس ما می توانیم به جای AC2 تقسیم AC1 60 تقسیم 5 را نوشته باشیم که این برابر می شود به 12. یعنی پرس هیدراولیکی مذکور از قوه 12 مراتبه برد می داده است. مسئله نوبتی به جسمی که در ماشین هیدراولیکی در رسم آورده شده پرس کرده می شود چقدر قوه تاثیر می کند. سایش و وزن پارچین ها را به حساب نگیرید. به رسم مذکور نظر می کنیم. در اینجا دو تا پرس هیدراولیکی آورده شده است. پرس هیدراولیکی دویم و در اینجا جسم پرس کرده می شود. وقتی که به ظرف تنگ پرس هیدراولیکی یکم قوه F1 تاثیر کرده می شود 50 نیوتن با واسطه مایع ها در این دو ظرف مایع دار یعنی پرس هیدراولیکی قوه زیاد حاصل می شود در پارچین چهارم و همینطور جسم پرس کرده می شود. ما باید معاین کنیم که به جسم پرس شونده چقدر قوه تاثیر می نماید. برای این به پرس هیدراولیکی یکم فرمول ترتیب میدیم. F1 تقسیم F2 برابر است به S1 تقسیم S2. از اینجا معاین میکنیم که در ظرف وسیع پرس هیدراولیکی یکم چقدر قوه حاصل میشد. F2 رو معاین میکنیم. F2 برابر است S1 به پایان و F1 ضرب S2 به بالا. قیمت ها رو میگذاریم. 50 نیوتن ضرب 10 سانتیمتر کوادراتی تقسیم 1 سانتیمتر کوادراتی. سانتیمتر کوادراتی اختصار می شود با هم دیگر و حاصل میکنیم 500 نیوتن. یعنی در پارچین F2 قوهش 500 نیوتن حاصل می شود. با دقت نظر میکنیم پارچین دویم و سیم با واسطه میل آهنین پیوست کرده شده است. در اینجا بردی قوه دیده نمی شود. از این سبب ما می توانیم گفته باشیم که F3 برابر است به F2 یعنی 500 نیوتن. اکنون برای پرس هیدراولیکی دویم فرمول می نویسیم. F3 تقسیم F4 برابر است AC3 تقسیم AC4. از اینجا ما F4 رو معاین میکنیم. F4 برابر است AC3 به پایان F3 ضرب AC4 به بالا. قیمت ها رو گذاشته حساب میکنیم. F3 500 نیوتن ضرب AC4 10 سانتیمتر کوادراتی تقسیم AC3 2 سانتیمتر کوادراتی. جواب این برابر می شود به 2500 نیوتن. یعنی ما با قوه 50 نیوتن و دو پرس هیدراولیکی قوه 2500 نیوتن را حاصل کرده هستیم که این برای پرس کردن خیلی موافق است. پس جواب مسئله ما به جسم پرس شونده قوه F4 برابر 2500 نیوتن تاثیر می نماید. مسئله پنجم پارچین خرد پرس هیدراولیکی با تاثیر قوه 500 نیوتن 15 سانتیمتر پایان فرامد. در نتیجه پارچین کلان 5 سانتیمتر بالا رفت.
به پورشن کلون چقدر قوه تاثیر کرده است؟ فرمول دویمی پرس هیدراولیکی رو می نویسیم. F1 تقسیم F2 برابر H2 تقسیم H1. از اینجا ما قوه F2 رو معین کردنمون لازم است. F2 برابر F1 ضرب H1 به صورت کسر و H2 باشد به مخرج کسر نوشته می شود. قیمت های داده شده رو میگذاریم. F1 500 نیوتن ضرب H1 15 سانتی متر تقسیم H2 5 سانتی متر. سانتی متر با سانتی متر اختصار می شود و جواب این کسر برابر می شود به 1500 نیوتن. همینطور جواب مسئله مذکور برابر بوده است به F2 برابر 1500 نیوتن. مسئله ششم، پورشن خردی مساحتش 2 سانتی متر کوادراتی پرس هیدراولیکی با تاثیر قوه 16 سانتی متر پایان فرامد. مساحت پورشن کلون باشد 8 سانتی متر کوادراتی است. اگر به پورشن خرد قوه 200 نیوتن تاثیر کرده باشد، پس پورشن کلون چقدر بار را بالا برداشته است و آن بار چقدر بالا برآمده است. یعنی در شرط کوتاه مسئله نظر میکنیم ما باید قوه F2 و H2 رو معین نماییم. برای این فرموله های پرس هیدراولیکی رو می نویسیم. F1 تقسیم F2 برابر است S1 تقسیم S2. از اینجا ما قوه F2 رو معین میکنیم. F2 برابر است F1 ضرب S2 تقسیم S1. قیمت ها رو میگذاریم. F1 200 نیوتن ضرب S2 8 سانتی متر کوادراتی تقسیم S1 2 سانتی متر کوادراتی. سانتی متر کوادراتی با سانتی متر کوادراتی اختصار می شود و جواب این کسر حاصل می شود به 800 نیوتن. اکنون فرمول دیگری پرس را می نویسیم. F1 تقسیم F2 برابر است به H2 تقسیم H1. از اینجا H2 رو معین میکنیم. H2 برابر است F2 به پایان و F1 ضرب H1 به صورت کسر برابر F1 200 نیوتن ضرب H1 16 سانتی متر تقسیم F2 حاصل نمودیم 800 نیوتن. نیوتن با نیوتن اختصار می شود و جواب این کسر حاصل می شود 4 سانتی متر. همینطور جواب مسئله مذکور برابر بوده است به F2 برابر 800 نیوتن و H2 برابر 4 سانتی متر. مسئله هفتم، فشار در ماشین هیدراولیکی 400 کیلوپاسکال است. به پورشن خرد قوه 200 نیوتن تاثیر می آورد. پورشن کلون که مساحتی 400 سانتی متر کوادراتی دارد، هنگام بالا برآمدن به دینامومتر به فشار می آورد. نشانداد دینامومتر و مساحت پورشن خرد را معین کنید. رسم این مسئله را تصویر میکنیم. پرس هیدراولیکی از دو ظرف‌های مساحتشان گوناگون عبارت است. پورشن مساحتش S1 در اینجا مایع عبارت است و در اینجا پورشن کلون. مساحتش S2. در اینجا دینامومتر دو جایگیر کرده شده است. یعنی نشانداد این دینامومتر به ما F2 را حاصل میکند. ما باید F2 را معین کنیم و مساحت S1 را معین کنیم. اکنون فرمول پرس هیدراولیکی را که اثبات کرده بودیم می نویسیم. P برابر F1 تقسیم S1.
و P برابر F2 تقسیم S2. ما میتوانیم این فرموله ها رو استفاده نموده بزرگی F2 و S1 رو معاین کنیم. بهتر می شود فشار به پاسکال ifade کرده شود و مساحت با متر کوادراتی. از این سبب 400 کیلوپاسکال برابر است به 400,000 پاسکال و AC2 400 سانتیمتر کوادراتی برابر است به 0.04 متر کوادراتی. اکنون از فرموله ها F2 و S1 رو معاین میکنیم. F2 برابر است P ضرب AC2 به جای فشار 400,000 پاسکال ضرب مساحت AC2 0.04 متر کوادراتی. این برابر می شود به 16,000 نیوتن و یا 16 کیلوپاسکال. اکنون از فرمول یکم مساحت پارچین خرد را معاین میکنیم. S1 برابر است F1 تقسیم P به جای F1 200 نیوتن تقسیم به جای فشار 400,000 پاسکال برابر است. این برابر می شود به 0.305 متر کوادراتی و یا می توانیم 5 سانتی متر کوادراتی گفته باشیم. همین طور جواب مسئله مذکور برابر بوده است به S1 برابر 5 سانتی متر کوادراتی و F2 برابر 16 کیلو نیوتن. این بود خوانندگان عزیز یک چند مسئله هایی که دایر به موضوع پرس هیدرولیکی دیده برآمدیم. در این سلاید مسئله ها برای کار مستقلانه آورده شده‌اند. خیر تا درس آینده.